अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज दूसरा दिन है तो मामू नवीन कुलखाने वास्ते जा रहे हैं दोबारा फिर शहर तो ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो अज धुंध भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक खैर करे, मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो रहा है। कोई ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ नजर आ रहा जा रहे कुलखाने से मामू ने जो घरों निकले मौसम बिल्कुल ठीक सी। अचानक इतनी भी धुंध आ गई है ना कि मेरा नहीं ख्याल कि तुम कुछ चीज़ नजर आ रही है, कुछ चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा धुंध देखो, अल्लाह ताला माफ़ करे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚੇ। ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਟਨ ਲਓ ਜੀ। ਚੰਦ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਗਾਇਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧੁੰਦ ਬਿਲकुल ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ बिल्कुल खत्म हो गई, हर क्लियर हो गई मौसम। बड़े बाहर का टाइम हो गया आ गई पता ही नहीं चलते। तो फौतकी वास्ते आए सन तो नाल मेरे कज़न आए तो फिर उन्होंने दसिया कि भी इतने कोई थोड़ा चलो पिंड की सैर करने थोड़ी जी उन्हें नाले मैंने एक होर गल का पता चलिया कि भी जेडे मेरे मामू फौत होए है। पहले तो मैं सुनता रहा कि भी वो मेरी अम्मी होना नाल बड़ा प्यार से उन्होंने, लेकिन इस गल का नहीं पता कि भी उन्होंने मेरे मामू ने जी अम्मी वाला जो बहुत बीमार सन तो उदों मेरी अम्मी इत्थे आन के ना मतलब रहिंदी रही उन्होंने को। तो छोटे होंगे मतलब मेरी अम्मी थोड़ी वड्डी सी उन्होंने को, मेरे मामू जो हम फौत होए वो छोटे सन मतलब कम उम्र सन बिल्कुल जिनके पिछले बच्चा कहते। तो मेरी अम्मी होनी इत्थे काफ़ी अर्सा फिर रहे मतलब ना कि मतलब अपनी खाला की देखभाल भी करनी। तो मेरे मामू जोड़े से भी उन्होंने भी नाल भी खिडौना खिडौना, तो इस वजह तो ज़्यादा प्यार हो गया। इत्थे आन के मैंने मतलब फिर पुरानी यादों का भी कुछ एहसास होया। मेरे ख्याल एक वाहिद जगह है कि जिहदा मैनू कल पता चलिया कि भी मेरी अम्मी होनी इत्थे भी मतलब रह के गए। उस तो इलावा जिथे जिथे भी अम्मी होनी मेरे जाते रहे अपनी जिंदगी के विच। उन्होंने मेरी दी 14-15 साल उम्र से जो मेरी अम्मी ने फौत हो गए उस टाइम तक मैनू जो जितना कुछ याद है कि मेरी अम्मी होना ने मैनू तकरीबन अपने हर रिश्तेदार की मुलाकात कराई, हर जगह पर तकरीबन लैके गए। कोई ऐसी जगह नहीं जिथे नहीं गए, सिर्फ यही एक जगह बचती सी वो भी शायद मामू होने फौत होने करके वो भी देख ली। बस कुछ सबब बनना होंगे किसी न किसी तरीके। चिल नहीं ना सकता भाई बटंडा चिल नहीं कोई मसला नहीं। अरे पहुँचे हैं तो हम अगे यानी कि कमाद की फसल यानी कि गन्ने की छलाई हो रही है। इस तरीके छलाई करके फिर ढेरियाँ लगाते हैं इतों मुड़ के फिर इन्होंने बन के फिर इन्होंने लोडिंग होंगी मतलब फिर अगला प्रोसैस फिर उस तो बाद फिर जाता मतलब शुगर मिलों के उतों फिर अगला प्रोसैस होने तो बाद फिर चीनी बनती, चीनी बनने तो बाद फिर पैकिंग होने तो बाद फिर मार्केट जाती, मार्केट पहुँचने तो बाद फिर साढ़े को घर फरदम यानी कि घर इस्तेमाल करने पहुँचती। है देखो जी इस तरह गन्ने की छलाई होंगी पिंडी बिल्कुल मैनू छिल के चाचे ने की करना हम देखो तो इस तरह मतलब यानी कि ना जी तुम चीज़ नज़र आ रही है इन्हों मतलब गन्ने कटाई करके इतने रखे हुए हैं। अमूमन पता नहीं चलता ये उत्ते मतलब यानी कि कवर जिन्हें साढ़े पंजाबी कहते हैं भी खोरी उत्ते पई हुई है ना अजे। तो फिर ये छलाई वगैरह जो करते हैं इस तरह कढ़ के छलाई करी जाते हैं।
ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਠ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਕਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਢੇਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਠਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਇतना आसान नहीं है, देखने में कोई छोटी जी होंगी है लेकिन मेरा वजन काफ़ी सारा हो जाता है। मर्जी है भाई हम है मतलब ना ताज़ी यानी कि छलाई ਇਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਹਰਾ ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਛਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲੇਬਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਛਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਖੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਪੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਵਤਨ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਸ ਟੂਰ ਬਣਿਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਗੰਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਚੂਸਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇhtiyat ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੱਪੜ ਤਾਲਾਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਝ ਭੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਨਹਾ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੀ ਲੇਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 1:30 ਦਾ, ਅਭੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਹ ਪੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਪੜ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤੁੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ, ਦਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਿਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ ਤੇਲ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਦੇਹਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਅਮੂਮਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰੋਂ ਨਾਲ ਖਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਬਸ ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਅਗਰ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਲੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਗੱਡੀ ਟੋਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਖਦੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬੜਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ
ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟਾਇਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਹੀ ਘਾਹ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਈ ਤੇ ਬਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹ ਨੰਗ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡਰਾਈਵਰ ਗੁੱਡ। ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਟਰਾਲੀ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਸਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਸਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम जी। देखो भाई यह तरीकाकार है जी, यह बंदा आ रहा जिवें लैके पुड़ी लाई होंगी इन्होंने इस तरीके ना चढ़ना। ये ना पुड़ी लाई, कई बंदे पुड़ी नहीं लाई होंगी, वैसे मतलब एक दूसरे उत्तों थलों खलो के पकड़ाई जाते, लेकिन ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सीढ़ी के नाल ज़रा आसान हो जाता काम। इस तरह जिवें भाई खड़ा है उपर वाला, इस तरह मतलब मूँह बंद करके खड़े होंगे पिछे नूं, एक दूसरे उत्ते पकड़ाई जाते, थोड़ा जोर ला के सुट्टनी पैंदी है, लेकिन थोड़ी मुश्किल होंगी। लेकिन एक भी ये ज़रा आसानी है काम। यह तरीकाकार जी लोडिंग का। कोनी ख्याल ना कि सट भी नहीं लवा गिनी होना, मतलब वीडियो के चक्कर च आप सट लवाई पे हो। ख्याल करी हाँ नहीं आखिर डेली का काम है, हर तजर्बा तो होंदा है ना। तुसें बधिया को नहीं बस खुले जा के आने पे। अच्छा खुला ता मुश्किल ही तां थी नहीं भी है ना ज़्यादा। अच्छा सही हाँ जी गाइस, जैसा कि तुसीं देखिया तुहानूं गन्ने की छलाई भी पहले दिखाई, फिर वो मतलब ढेरियां बनाना भी है। हुण ट्राली वाले ने मतलब ढेरियां नहीं सी बनाई, मतलब कट्ठा नहीं सी कीता, तुहानूं पहले दस्सिया। वैसे ही खुला ही मतलब यानी कि ना छलाई कर करके दस्ती उत्ते लोड करी जा रहे, तां थोड़ा जिहा मुश्किल सी। उम्मीद है कि तुहानूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करो, और मज़ीद चाहते हो कि इस तरह ही अच्छी वीडियो मालूमाती वीडियो देखने को मिलती रहन, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते फिर किसी अच्छी वीडियो के नाल, तब तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।